নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো নিউজ কৰ্ণালৰ ষ্টুডিঅ'ত প্ৰস্তুত গোস্বামী আৰম্ভণিতে এক ব্ৰেকিং নিউজ পানবজাৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে 6টাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী লাখ টকীয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ড্ৰাগছ সহ সৰবৰাহকাৰী কেইজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কেইজনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 10 গ্ৰাম হেৰইন আৰু 11টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কেইজন ক্ৰমে আয়ান বৰা আব্দুল সুলেইমান দেৱাংগৰ দাস অমৰ ৰায় ৰছিদুল আলী জেৰিনা খাতুন নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ মহিলাসহ 6 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী পুনৰবাৰ জনাইছো ইতিমধ্যে পানবজাৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে 6টাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী লাখ টকীয়াৰ পৰা ইতিমধ্যে ড্ৰাগছ সহ সৰবৰাহকাৰী কেইটাক আটক কৰা হৈছে আটক কৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কেইটাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 10 গ্ৰাম হেৰইন আৰু 11টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ দুটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটা ক্ৰমে আয়ান বৰা আব্দুল সুলেইমান দেৱাংগৰ দাস অমৰ ৰায় ৰছিদুল আলী জেৰিনা খাতুন নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মহিলাসহ 6টাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সাক্ষাৎ কৰি নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ প্ৰস্তাৱ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে দুমহীয়া কাৰ্যকালত কৰা উন্নয়নমূলক কামৰ খতিয়ানো প্ৰধানমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই অসমৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক অৱগত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ড্ৰাগছ গু মাফিয়া মানৱ সৰবৰাহ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কৰা পদক্ষেপৰ বিষয়ে অৱগত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই লগতে অসমৰ লোকক যাতে অতি সোনকালে কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰিব পাৰে তাৰ বাবে অসমলৈ অধিক ভেকচিন প্ৰদান কৰাৰ আহ্বান জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী We have two important issues. We have a fertilizer company in Namrup. We want a revival plan for the plant. So I discussed. So I have apprised him about the steps we are taking against the trafficking of drugs, etc. And of course, briefly, I have also apprised him the present situation of Assam-Mizoram border. These are the problems which were there since 1972. We are discussing and we are trying to resolve this issue, but these are very, very complex. In regard to Arunachal and Nagaland, title suits are pending before Supreme Court of India. Of course, with Meghalaya government, we are trying to find out some solution, but these are very, very complex issues and it is not possible to find out a solution overnight. As of now, things are smoothen. Trucks are going to Mizoram. Almost 400 trucks has gone since day before yesterday, and I think there is absolutely no blockade on the part of Assam now. People have responded to my call and things are now normal. Yeah, I have requested him for more vaccines. We have already did almost 1.25 crore vaccines, total vaccine doses. We need at least 2 lakhs vaccines per day. So I have requested for him for that vaccines. He has assured me that yes, now I have a bigger availability. I have some more caution. And I'll try to help Assam and Northeast. বিশ্বক্ৰীড়া দিশক গৰ্বিত কৰা অলিম্পিয়ানৰ বিপুল সম্বৰ্ধনা সোমবাৰে দিল্লীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত অলিম্পিকক পদক বিজয়ী খেলুৱৈসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা চৰকাৰে খেলুৱৈসকলক উষ্ম আদৰণি জনালে অনুৰাগীয়ে ঢোলে ডগৰে আদৰণি জনালে খেলুৱৈসকলক অসম গণা লাভলীনা বৰগোহাঁইকো সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় নতুন দিল্লীত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় অলিম্পিয়ানসকলক बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके वहाँ पे तो पता तो था ही कि इंडिया के लोग बहुत खुश हैं हम लोगों ने मेडल लिया और इंडिया आके मतलब इतना अच्छा लग रहा है सबका इतना प्यार है और हम लोग मेडल इंडिया के लिए लेके आ रहे हैं सब कितना इंडिया के लिए मतलब शेयर कर रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हमारा बस यही कोशिश रहेगा कि आगे भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहूं
और देश का नाम रोशन करते रहो। जब आप सेमीफाइनल में पहुंचे थे उससे पहले आपने बोला था आपका पूरा फोकस गोल्ड की तरफ होगा। मैं ये जानना चाहता हूं वो जो 2 या 3 दिन बीते थे बिफोर योर सेमीफाइनल, तब वो दिन कैसे बीते, क्या चीजों के बारे में आप सोच रहे थे? बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे गोल्ड ही जीतना है, मुझे इंडिया को गोल्ड ही देना है। उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेडल मिल गया, ये भी नहीं सोचा था, बस मुझे गोल्ड ही चाहिए था, यही सोचा था। और आगे भी मेरा यही कोशिश रहेगी कि पेरिस ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल ही इंडिया को दूं। मेरा सपना था कि मैं मेडल जीत के इंडिया में आऊं और आज बहुत अच्छा लग रहा है। इन 3 दिनों के बाद इंडिया आके सब लोगों को मिलके बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। लवलीना, आपकी फैमिली से आपकी बात हुई, क्या खुशी है फैमिली? घर में भी सब बहुत खुश है, पापा भी आए हैं, अभी यहाँ से निकलते ही पापा को मिलते। मैं देश के करोड़ों लोगों के तरफ से मैं जितने भी मेडल लेके आए हैं आप सबको अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे लिए एक गौरवपूर्ण एक क्षण है जिसको शब्दों में हम कह नहीं सकते। These are moments where you cannot express the happiness in words. इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप, ज़बान पे इसको कुछ बोलने से काफी नहीं होते, इतनी खुशी मिलती है। और जब हम लोग देख रहे थे आप लोग टोक्यो में आप लोग खेल रहे थे, हम लोग इतने हजारों किलोमीटर इतने दूर थे हिंदुस्तान में, लेकिन हम लोग का भी शरीर दर्द हो गया क्योंकि हम लोग भी खेल रहे थे आप लोग के साथ में जोश में। आप लोगों ने जो दमदार परफॉर्मेंस किया सबने देखा है। कि महिला टीम रानी रामपाल उनके दोस्त जितने टीम है आप लोगों ने इतना रुलाया उस दिन हम लोगों को, लेकिन वो गर्व का आंसू थे। हम लोग बहुत प्राउड थे कि आप लोग मेडल नहीं लाए, लेकिन मेडल से बड़े आप लोगों ने पूरा हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। और प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों से बात किया, वो वीडियो देख करके हर एक भारतीय ने रोया है, सबका आंसू बहा है। बहुत इमोशनल मोमेंट था। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनवाइट किया है सारा हमारे ओलंपियंस को। इसलिए मेडल जीते ना जीते, लेकिन ओलंपिक तक पहुंचना, ओलंपिक में खेलना, ये बहुत बड़ी बात होता है, ये मामूली नहीं होता है। इसलिए कहता है कि ये मेडल जो है कोई सोने चांदी और कांच, गोल्ड सिल्वर मेडल, जो गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज जो है ये नाम है, लेकिन ये बनते हैं खून पसीने और आंसुओं से। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मेडल्स आर मेड ऑफ ब्लड, tears and sweats. Yeah, she is coming back to Assam on 12th. We are going to give her a civic reception. Pandemic is there, but still within that restriction, we will try to give her the best possible reception. And of course, she is our pride, so we'll definitely try to give her the best possible. আৰু নতুন দিল্লীৰ পিতৃৰ সৈতে একেলগে দেখা গ'ল লাভলীনা বৰগোহাঁই। কন্যা শুভেচ্ছা জনাবলৈ দিল্লীত উপস্থিত হৈছিল পিতৃ টিকেন বৰগোহাঁই। আৰু পৰৱৰ্তী খবৰ আগবঢ়াইছো। যোৰহাটৰ পিতৃ মাতৃহীন কণমানি শিশুকেইটাৰ হৃদয়বিদাৰ কাহিনী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই শিশুকেইটিক সহায় কৰিবলৈ এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে বহু হৃদয়বান লোক। শিশুকেইটিলৈ আগবঢ়াইছে বহু সহায়ৰ হাত। হয়তো কণমানিকেইটাৰ জীৱনৰ গতি অচিৰে সলনি হ'ব, কাৰণ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই শিশুকেইটিৰ দায়িত্ব ল'বলৈ আগবাঢ়িছে বা বিচাৰিছে। আনহাতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু হৃদয়বান লোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে শিশুকেইটিৰ দায়িত্ব ল'বলৈ। আনহাতে বহু লোকে শিশুকেইটিয়ে যাতে সুন্দৰকৈ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে বিভিন্ন সামগ্ৰী তথা আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। আনহাতে যোৰহাটৰ মাৰোৱাৰী সমাজৰ কাংশ লোকে শিশুকেইটিৰ ভৰণ পোষণৰ সকলো দায়িত্ব ল'বলৈ আগ্ৰহী বুলি জানিবলৈ দিছে বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী দিলীপ আগৰৱালাই। পিতৃ মাতৃ হাৰা 3 কণমানিলৈ যোৰহাট জিলা পৰিষদে আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত। NFBS আঁচনিৰ অধীনত 25,000 টকাৰ একালীন সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ লগতে ভৱিষ্যতে সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। আৰু নিউজ 18 বাতৰিৰ পিছতে যোৰহাটৰ দুৰ্ভগীয়া শিশুকেইটাক লালন পালন কৰাৰ দায়িত্ব ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছে অৰ্থাৎ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই। ঘৰত অথবা আশ্ৰমত ৰাখি হ'লেও শিশুকেইটিক লালন পালন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই। কিন্তু চাই পেলাই মই দেখিছোঁ যে যোৰহাটত এনেকুৱা ধৰণৰ 3টা সন্তান, মাতৃ আৰু পিতৃহাৰা সন্তান আছে। ডাঙৰ ছোৱালীজনীয়ে এই 2টা ল'ৰাটোক
চাই আছে আৰু ছোৱালীটো মানে নিজে কাম বন কৰি পেলাই স্কুললৈ যায় এইবিলাক কথা শুনি পেলাই মই অলপ দুখ পাইছোঁ মই ভাবিছোঁ মোক যদি দিয়ে সেইখন সমাজে তেতিয়াহ'লে মই মানে মোৰ আশ্ৰম আছে এই আশ্ৰমতে ৰাখি পেলাই মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মই পঢ়াব পাৰিম মই ৰাখিবও পাৰিম আৰু তেওঁলোকক শিক্ষাদান দিব পাৰিম কিন্তু মই ভাবিছোঁ সেইকাৰণে আজি মই বিজু ডেকাৰ লগত মই কণ্টেক্ট কৰিছোঁ যে তোমালোকৰ চেনেলত মই যোৱাকালি এইটো নিউজ পাইছোঁ তুমি কণ্টেক্ট কৰা যদি তেওঁলোকে তাত সমাজ এখন থাকিব মোক যদি দিয়ে মোৰ এখন আশ্ৰম আছে অনাথ আশ্ৰম সেই অনাথ আশ্ৰমতে ৰাখি পেলাই মই ডাঙৰ দীঘল কৰিব পাৰিম নহ'লে মই নিজেও মানে তেওঁলোকক মানে ডাঙৰ দীঘল কৰিব পাৰিম আৰু ব্যক্তিগতভাৱেও মই নিজে তেওঁলোকক দায়িত্ব ল'ব পাৰিম সেইটো ভাবিছোঁ যিমান সোনকালে পাৰে সেই যিটো চৰকাৰী আঁচনি সেইটো এই তেখেতসকলে এই ল'ৰা-ছোৱালীকেইটাই পায় সেইটো কাৰণে আমি নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম মানে পোৱাবই ভাল লাগিব কিন্তু তাৰ আগতে একাউণ্টটো আপুনি সোনকালে খোলাব মেইন বস্তু একাউণ্ট কালিৰ ভিতৰত একাউণ্টটো খোলাই দিয়ক যদি ইয়াত বেংকৰ নহয় মই যোৰহাটৰ বেংকৰ সৈতেও কথা পাতিছোঁ মই কৈছোঁ তেওঁলোকে জিৰ' বেলেঞ্চৰ একাউণ্ট খুলি দিব কিন্তু লিগেল গাৰ্জেনজন লাগে লিগেল গাৰ্জেন লাগে হয় এতিয়া মানুহ হ'ব পাৰে নহ'লে পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰী বা বিডিঅ' হ'ব পাৰে সেইটো চৰকাৰী বস্তু এটা লিগেল গাৰ্জেন যদি আপোনালোকৰ নিজস্ব মানুহ আছে তেতিয়াহ'লে মই ক'বলগীয়া একো নাই যাতে খালি মোৰ কথাই এটাই অনুৰোধ যাতে পইচাটো ভালদৰে তেওঁলোকে ভাল লাগিছে আজি কিমান মানুহ আহিছিলে আজি প্ৰায় 150মান মানুহ আহিছিলে হা 150মান মানুহ আহিছিলে হয় নেকি আৰু নহয় তেওঁলোকে তোমালোকক কিবা কিবি দিছে হা কি দিছে খোৱা বস্তু দিছে তাৰপিছত আৰু পইচাও দি থৈ গৈছে আচ্ছা আৰু তোমালোকে এতিয়া বহুতে তোমালোকক নি পেলাই তাত তোমালোকৰ পঢ়া শুনা সকলো দায়িত্ব লৈ বিচাৰিছে যাবা নাই যাম আমি তিনিটা যদি থাকোঁ আমি যদি তিনিটা থাকিবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়া ভাল লাগিব তিনিটা একেলগতে হা বেলেগ বেলেগকৈ যদি থাকিব বিচাৰে তেতিয়া বেয়া লাগিব আৰু কি কৰিবলৈ মন যায় কোৱাচোন তাত বেলেগত যেতিয়া থাকিবা তাত কি কৰিবা ডাঙৰ মানুহ হ'বলৈ মন যায় ডাঙৰ মানুহ হ'বলৈ মন যায় খবৰ আমি ডিজাইন নিউজ 18ত সময় হৈছে এইখিনিত বাতৰিতে সময় হৈছে মোৰ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ উদ্দেশ্য বাতৰিৰ মাজলৈ এখন বিশেষ বজাৰ নাম কৰোনা বজাৰ কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজতে বিগত বৰ্ষৰ লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আৰম্ভ হোৱা বাবে নাম ৰখা হ'ল কৰোনা বজাৰ বিশেষকৈ হাট বজাৰসমূহ বন্ধ হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাৰুকৈ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল কৃষকসকল নিজৰ উৎপাদিত কৃষি সামগ্ৰী বেচিবলৈ অভাৱ হৈছিল এখন বজাৰৰ তেনেস্থলত বজাৰৰ অভাৱত তেজপুৰ আৰু হিৰুৱনী অঞ্চলৰ ৰাইজে থলুৱা উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ নতুনকৈ আৰম্ভণি কৰিলে এখন বজাৰৰ আৰু নাম দিলে কৰোনা বজাৰ আগবাইছো এই বজাৰখনৰ সন্দৰ্ভত হেমন্ত নাথৰ এক প্ৰতিবেদন বজাৰখনৰ নামটো কিয় কৰোনা ৰখা হ'ল সেই সম্পৰ্কে মই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাম কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ গ্ৰামাঞ্চলসমূহত এনেধৰণৰ সুলভ বজাৰৰ দৃশ্য কিন্তু মই এইখন বজাৰ বিশেষভাৱে দেখুৱাইছোঁ কাৰণ বজাৰখনৰ নাম হৈছে কৰোনা বজাৰ বজাৰখনৰ নামটো কৰোনা বজাৰ কিয় ৰখা হ'ল কৰোনা বজাৰ যোৱাবাৰ যেতিয়া কৰোনা লাগিছিলে তেতিয়া এটা আমাৰ কৃষিযুক্ত এলেকা বহুত কৃষি উৎপাদন হয় ইয়াত কৃষি লৈ বজাৰত যাব নোৱাৰে তাত এটা বজাৰ ৰাইজে বনাই লৈছিলে বিভিন্ন জায়গাৰ মানুহ ইয়াৰ পৰা মাল চাল লৈছে তেতিয়া বজাৰত যাব নোৱাৰে পুলিচে মাৰপিট কৰে তেতিয়াৰ পৰা কৰোনা বজাৰ বুলি নাম দিয়া হৈছে হয় নিশ্চিতভাৱে তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আৰু ৰাজগড় গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এয়া হৈছে হিৰুৱনী অঞ্চল আৰু তিনিখনকৈ গাঁও ইয়াত সংলগ্ন হৈ আছে 1 নং হিৰুৱনী 3 নং হিৰুৱনী আৰু 4 নং হিৰুৱনী আৰু ইয়াৰ লগতে যি সমীপৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লোকো ইয়াত আহে কিন্তু এই যি অঞ্চল এই কৃষিভিত্তিক অঞ্চলটোৰ কিন্তু যাতায়াতৰ বেলিকা খুবেই তথৈবচ সকলো আছে বিদ্যুৎ আহিছে চৰকাৰী 5খনকৈ বিদ্যালয় আছে এই অঞ্চলটোত তাৰ পিছতো কিন্তু আৰ্থ সামাজিক যি ছবি সেই ছবিখন কিন্তু উন্নত নহয় ৰাস্তা ঘাট কিন্তু খুবেই বেয়া অলপ চকুটো কম দিয়ে আমি এইটো জায়গাটো অলপ পিছপৰা জায়গা সেইকাৰণে অলপ চকুটো কম দি থাকে কি বিচাৰিব বিভিন্ন ঠাইত দেখিছোঁ ৰাস্তা পদূলি
উন্নত হৈছে আপোনালোকৰ ইয়াত কিন্তু মূল সমস্যাই হৈছে যাতায়াত হয় তাৰমানে আমাৰ ইয়াত ধৰক আজি আমাৰ যেটো নেকি বজাৰ হৈছে আজি আমাৰ যাতায়াত কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা পাইছো আজি আমি ধৰক খেতি-বাতি কৰাৰ পিছত শাক সবজি 5 মাইল লৈ যাবলগীয়া হয় নিশ্চিতভাৱে আৰু আমি যেহেতু কৰোনা বজাৰত উপস্থিত আছো গতিকে এই যি স্থানীয় লোক ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে ব্যক্ত কৰিছে কৃষিভিত্তিক এই অঞ্চলটোৰ কিন্তু যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যি বাট পথৰ উন্নত হ'ব লাগিছিল সেয়া কিন্তু হোৱা নাই আৰু গতিকে সকলোৱে সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ ওচৰত দাবী জনাইছে যে বাট পথ উন্নয়ন হওক এই অঞ্চলটো আৰু এই অঞ্চলটো যেহেতু তেজপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গতিকে এই অঞ্চলটোৰ সকলো বাসিন্দাই সম অধিকাৰ ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন কোভিড বিধি দিনৰ ভাগৰ ৰাজ্যত শিথিল কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ বাহাল থাকিব সান্ধ্য আইন সন্ধিয়া 5 বজালৈ খোলা ৰাখিব পাৰিব কাৰ্যালয় বজাৰ হোটেল ৰেষ্টুৰাঁ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বাহাল থাকিব পূৰ্বৰ নিষেধাজ্ঞা বিবাহ মৃতকৰ শেষকৃত্যত উপস্থিত থাকিব পাৰিব সৰ্বাধিক 10 জনকৈ লোক ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক আজি পজিটিভ ৰেট 1% নাই আজি 0.81% কেৱল পজিটিভিটি ৰেট আছে ডেথ ৰেটটো কমিছে ভেকচিন আমি অধিক দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ যি ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিউনিকেশ্যন এইটো আগৰ দৰে একেই থাকিব অসমৰ দুখন জিলাৰ বাদে লখিমপুৰ আৰু গোলাঘাটত আছিল 1 বজালৈকে দোকান বজাৰ খোলা আৰু 2 বজাৰ পৰা কাৰফিউ পুৱা 5 বজালৈকে আজিৰ দিনটোত আমি থিৰাং কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত লৈছে যে অসমৰ সকলো জিলাতে ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা গধূলি 5 বজালৈ 12 ঘণ্টাৰ বাবে দোকান বজাৰ খোলা থাকিব আৰু সন্ধ্যা 6 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5 বজালৈ 11 ঘণ্টাৰ বাবে কাৰফিউ থাকিব এইটো এসপ্তাহৰ বাবে থাকিব অহা 15 আগষ্টৰ পিছত নতুন এছঅপি হ'ব আৰু তাত কিছু হয়তো শিথিলতাৰ কথা বিবেচনা কৰা হৈছে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া বা বিবাহ আদি অন্য সেৱা সকামত আমাৰ 10 জন লোকক সীমিত কৰা হৈছে কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ অহা এছঅপিত আমি ইয়াৰ কিছু শিথিল কৰিব পাৰিম ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানেই হওক নুমলীগড় কাষৰীয়া নাম্বৰ কোৱানিৰ পথিনিশা এখন গেলামালৰ দোকানত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নাম্বৰ কোৱানিৰ চিত্ৰৰঞ্জন গোস্বামী নামৰ লোকজনৰ গেলামালৰ দোকান ভস্মীভূত হয় অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 7 লাখ টকাৰ সা সামগ্ৰী জুইত যায় বুলি প্ৰতিষ্ঠানখনৰ গৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে স্থানীয় ৰাইজে অগ্নিনিৰ্বাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও সক্ষম নহল যাৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ছাৰখাৰ হৈ যায় ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ডুমডুমা নগৰ অচল পানী যোগান আঁচনি হাবি জংঘলৰ মাজত কোটি টকীয়া সামগ্ৰী অসম চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে 1986 চনতে প্ৰায় 1 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ডুমডুমা স্থাপন কৰিছিল এটা পানী যোগান আঁচনি কিন্তু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অক্ৰমণতাৰ বাবে নগৰত পানী যোগান আঁচনিৰ বহুমূলীয়া পাইপসমূহ এতিয়া জহি কহি যাবলৈ ধৰিছে প্ৰায় 8 লাখ লিটাৰ ধাৰণ ক্ষমতা সম্পন্ন পানীৰ টেংকি বিকল হৈ পৰি ৰৈছে আনহাতে পানীৰ মটৰ পাইপ আৱাসগৃহসমূহ হাবি বননিৰে আগুৰি ধৰিছে বিভাগীয় অৱহেলাৰ বাবে কোটি টকীয়া এই আঁচনিৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীসমূহ হাবি জংঘলৰ মাজত এইদৰে জহি কহি যাবলৈ ধৰিছে ডুমডুমা নগৰ লোকসকলক ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰাৰ বাবে স্থাপন কৰা এই আঁচনি পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিবলৈ স্থানীয় সচেতন লোকসকলে চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে নবকা আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ চুৰি হোৱা চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাক গ্ৰেপ্তাৰ চালকসহ 2 জনকৈ লোক লংকাৰ ডালমিয়া চিমেণ্ট কোম্পানী 800 বেগ চিমেণ্ট যোৰহাটলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ট্ৰাকখনৰ চালকে লাহৰী ঘাটত চোৰাংভাৱে বিক্ৰী কৰিছিল এই চিমেণ্টসমূহ নবকা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই লাহৰী ঘাটৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা ট্ৰাকখনৰ লগতে 729 বেগ চিমেণ্ট উদ্ধাৰ কৰিছে আনহাতে চিমেণ্টখিনি চোৰাংভাৱে বিক্ৰী কৰা আৰু ক্ৰয় কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষীয়ে 2 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুটা লোক দুজনৰ এজন ট্ৰাকখনৰ চালক দবকাৰ মদাৰতলিৰ আলী হুছেইন আনজন লাহৰী ঘাটৰ আজিবুৰ ৰহমান মহানগৰীৰ বুন্দালপুৱা সংঘটিত হয় এক শোকাবহ দুৰ্ঘটনা বুন্দা চপাইডং সংযোগী ৰেল ক্ৰছিং পাৰ হ'বলৈ লওঁতে ৰেলৰ খুন্দাত হিতাতে এজন নিহত হোৱাৰ লগতে আহত আনজনক
সংকটজনক অৱস্থাত GMCত ভৰ্তি কৰা হয় নিহত লোকজন বুন্দা ঘুলিগাঁও অঞ্চলৰ নাৰায়ণ কোচ আৰু সংকটজনক অৱস্থাত আহত হোৱা লোকজন অঞ্জন কোচ বুলি জানিব পৰা গৈছে দুয়ো ভাই ককাই নাৰায়ণগীৰ পৰা বুন্দা ঘুলিগাঁওলৈ স্থিত নিজৰ ঘৰলৈ এখন বাইকেৰে দুই ভাতৃয়ে গৈ থকা অৱস্থাতে ৰেল পথটো পাৰ হ'বলৈ খোজোতেই উজনিমুৱা আৰু নামনিমুৱা দুখনকৈ ৰেল ক্ৰছিং হোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই ঘটনাটি কোভিড মহামাৰীৰ ফলত খাদ্য সংকটত ভোগা লোকক সহায়ৰ হাত বেচৰকাৰী সংস্থাৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক বিতৰণ কৰিলে খাদ্য সামগ্ৰী কোভিড আক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ লগতে কণ্টেইনমেণ্ট জোনত থকা পৰিয়ালসমূহ কেইবাদিনো ধৰি ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থকাৰ পিছত মুকলি হৈছে যদিও বৰ্তমানেও আৰ্থিক অৱস্থা সুস্থিৰ হৈ উঠা নাই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এনে একাংশ লোকক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে বেচৰকাৰী সংস্থা টিংখং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 15খন গাঁৱৰ 5 শতাধিক লোকক চাউল দাইল তেল পিঁয়াজ চাবোন ইত্যাদি সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে সংগঠনটোৱে অসমৰ পৰা পশ্চিমবংগত কেকো সাপ সৰবৰাহ কৰাৰ সময়ত পশ্চিমবংগৰ বন বিভাগৰ হাতত আটক হয় 4টাকৈ চোৰাং চিকাৰী কুমাৰগ্ৰাম থানাৰ বাৰুবিছা তালাচী চকীত বন বিভাগে 4টাকৈ কেকোসহ 4টা চোৰাং চিকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আটকাধীন চোৰাং ব্যৱসায়ী 4টা আলিপুৰদুৱাৰ জিলাৰ জয়গাৰ ৰবিদুৱাল ইছলাম জামিনুৰ ইছলাম আব্দুল গনি আৰু বৰাগাড়ী গাঁৱৰ ৰোহিদাস কেকো সৰবৰাহত চোৰাং বেপাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা এখন অল্টগাড়ী ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰা কেকো সাপ কেইডালৰ বজাৰ মূল্য 60 লাখ টকা হ'ব বুলি পশ্চিমবংগৰ বন বিভাগে জানিবলৈ দিয়ে আৰু ইয়াৰ লগত সমস্যা নিউজ স্কেনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ